తీయచ్చు. Check. 1, 2, 3, mic check. Check, check. నా వస్తుంది కదా, పోయింది కదా. Please come forward. ఫాదర్ కాదు కదా. వెనక్కి ఎక్కడ తమ్మి తమ్మి సెట్ చేసుడు వరకు అవుతుంది కానీ ఫోటో తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు పేరు చెబుదాం అనుకున్నాను. అందరూ బాగా చేశారు కాబట్టి Guests, media, our beneficiary and his family. It's truly a proud ఇక్కడ ఈ సభకు వచ్చినటువంటి అందరికీ ముందుగా నా నమస్కారాలు. అదేవిధంగా నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి, తర్వాత డాక్టర్స్ టీమ్స్, నాకు దేవుడితో సమానము, వాళ్ళందరికీ కూడా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. అంటే నా పేరు రామారావు, నేను టీచర్గా పనిచేస్తాను. బాగానే మాట్లాడతానని కొంచెం టెన్షన్లో ఉన్నాను. ఆ మ్యాథ్స్ సార్, నాకు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే, నేను పని ఒత్తిడితోటి నా ఆరోగ్యాన్ని నెగ్లిజెన్సీ చేశాను. అది అందరికీ తెలియాలి ఆ విషయం. అందువలన పొరపాటున అట్లా జరిగింది కాబట్టి నేను ఆ లోకల్ డాక్టర్ని చాలామందిని గెలిచాను. 4 నెలల పాటు చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను. చిట్ట చివరికి నాకు యూరిన్ రాల 3 days. తర్వాత లోకల్ డాక్టర్లు అందరూ అయిపోయిన తర్వాత మా అబ్బాయి, మా బామ్మడి గోపి, వాళ్ళిద్దరు లండన్లో ఉంటారు. ఒక్క రోజులో మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. చెన్నై వాళ్ళని అందరిని కనుక్కొని కూడా మంచి టీము స్టార్ హాస్పిటల్లో ఉంది అని చెప్పి ఇన్నోవా హాస్పిటల్ని తిరగేసి ఈ టీం కోసం మేము వచ్చాం. మేము 1వ తారీఖు సాయంత్రం వచ్చాం. అప్పటికి నాకు యూరిన్ రాల. నాకు లోపల భలే టెన్షన్ వచ్చేది. ఎందుకు చేసాం అబ్బాయి ఇట్లా నెగ్లిజెన్సీ అని చాలా బాధపడ్డాను. Great pleasure to be here talking about Star Liver and Transplant Institute. And it's one of the most challenging cases. What our team has done, fantastic job. Patient was discharged in a week or 10 days time after both liver and kidney transplant. This is something which you all know. We initiated liver transplant 22 years ago. We did the first transplant in Hyderabad, which has set the ball rolling for transplants across the country. And now all the total team of our global transplant team is here. Dr. Srinivas Reddy, Sridhar,
Dr. Malkunaya, of course, Dr. Chandrika has been here, Dr. Jyotsna has been here in STAR. And the whole team is here, along with the full team, anesthetists and intensive care, nurses, everybody with a large experience. That's why we do this kind of surgeries very easily and with best results. It's something we were building this institute in a big way. If not only in future we will be adding other transplants also as a multi-organ transplants. And now we are focusing on liver and kidney. Hopefully we'll do lungs and heart and pancreas and those things in the future. That is how we are building this STAR Liver and Multi-Organ Transplant Institute. The most important thing here is the teamwork. An experienced team working together, that is what makes all the difference. And that is the strength of STAR Multi-Organ Transplant Institute. And in very short time, they could achieve these results because of the enormous experience and team working together with a long history of working together. That's something which is very important. Also being built to the highest standards, the transplant program and the operation theaters, intensive care, all those things. That's how we could produce this kind of result. I'm so happy to be here as part of this program, and I'm so happy to see patient and family and here healthy. And one of the important thing is it's patient suffering and the family members coming together and saving his life is very, very heartening, and that happens in India very commonly. That's something which is different from Western world. Western world, most of the donations happen cadaveric donation or deceased donor transplant. In India, a lot of it happens in living donor. About 20% is happening still a deceased donor in India. I'm sure in the long run, if more donations happens, family members need not give the organ. That is one thing I would like to appeal to all the public. Organ donation is very important for transplantation to succeed in a big way in the country. యూరిన్ వచ్చేటట్టు చేసి నాకైతే అప్పటికే ఇన్ఫెక్షన్ చాలా వచ్చింది. ఒళ్ళంతా నీరు ఎక్కడ తగ్గటంలా అల్లాడిపోయాను. అయినా కూడా ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అన్నీ తగ్గించి నాకు దేవుళ్ళు అయినటువంటి మా భార్య నాగవల్లి, అదేవిధంగా మా అబ్బాయి కౌశిక్, వాళ్ళిద్దరూ నాకు ఒకరు లివరు ఒకరు కిడ్నీ ఇవ్వటం వలన నేను మంచి టీం చేతిలో పడి, డాక్టర్ గారి చేతిలో పడి నేను రెండో ఒకేసారి చేయించుకొని వారం అవుతుంది డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇప్పుడు నా పనులు నేనే చేయగలుగుతున్నా. అయితే ఇక్కడికి మన డాక్టర్ గోపిచంద్ గారు, వేరే డాక్టర్ గారు లోకల్ డాక్టర్ ఉంటే అతను ద్వారా ఫోన్ చేపిస్తే ఇమీడియట్గా ఇక్కడికి రాగానే ఆ శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్కి అప్పచెప్పారు. వాళ్ళు ఆయన చాలా కేర్ తీసుకొని మన డాక్టర్లు అందరూ కూడా రోజుకు 2 సార్లు నా కాడికి వచ్చి ఎట్లున్నా రామారావు గారు సార్ అంటారు. అంటే చాలా గౌరవంతో అదే నాకు సగం రోగం తగ్గిపోయింది. చాలా బాగా సున్నితంగా చూసుకుని మంచి మెడిసిన్స్ ఇచ్చి నాకు ఈ విధంగా ఆపరేషన్ చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా పాదాభివందనం చేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా మా వైఫ్ అండ్ సన్ను, అదేవిధంగా మా పెద్ద అబ్బాయి లండన్ నుంచి వచ్చి నాకు అన్ని సఫరీలు చేశాడు. మేము ఎంత టీమ్గా మా ఫ్యామిలీ అంతా ఉండి ఇద్దరు చదివించాను, మంచి స్థాయిలో ఉన్నారు. అదేవిధంగా మా టీంతో పాటు ఇక్కడ స్టార్ హాస్పిటల్ టీం చిన్నవాళ్ళ కాడించి అంటే సిస్టర్స్ కాడించి పెద్ద డాక్టర్ల దాకా కూడా అందరూ కూడా అసలు ఒక డాక్టర్ని పెద్ద చిన్న అనుకోకుండా మొత్తం నన్ను బాగా చూసుకున్నందుకు, మరి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఆశీస్సులు అందరూ నా మీద ఉన్నందుకు నేను ఈ స్థాయికి వచ్చాను. మంచి స్థాయిలో బాగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను. అందుకని చెప్పి అందరికీ మరీ 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 ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను సార్. హలో, అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు కౌశిక్ అండి. ఎప్పుడైతే మేము హైదరాబాద్ వచ్చామో
చాలా భయం వేసింది. ఎందుకంటే డాక్టరు చాలా క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాడు. మీ నాన్న బతకడం కష్టమైనప్పటికీ మేము ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు. అప్పటికి మాకు భయం ఎక్కువ వేసింది. అంటే ఏమన్నా జరిగితే ఏమన్నా ప్రాబ్లం అని. అయినప్పటికీ డాక్టర్లు మాకు ధైర్యం ఇచ్చారు. కాకపోతే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లివర్ కిడ్నీ ఇస్తే ఇంకా మంచిది, అది కాక తొందరగా కోలుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నారు. అప్పటికప్పుడు వచ్చిన మొదటి రోజే లివర్ కన్ఫామ్గా ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలన్నారు. సో ఇంకా లివర్ అయితే నేనే ఇద్దామని ఫిక్స్ అయ్యాను. తర్వాత కొంచెం వెయిట్ చేసిన తర్వాత కిడ్నీ కూడా కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా కిడ్నీ కూడా కొంచెం ఎఫెక్ట్ అయింది. తర్వాత కిడ్నీ లివర్ వల్ల చూసి కిడ్నీ మారుద్దాం అనుకున్నాం. బట్ దానివల్ల ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నారు డాక్టర్ గారు. సో కిడ్నీ కూడా మా మమ్మీ ముందుకొచ్చి కిడ్నీ ఇద్దాం అనుకుంది. దాని ద్వారా మేము ముందుకొచ్చాం. అప్పటికి మాకు చాలా టెన్షన్గా ఉన్నప్పటికీ మాకు డాక్టర్స్ చాలా ధైర్యం ఇచ్చారు. సో ఏది అయినప్పటికీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ డాక్టర్స్. అండ్ బాగా చూసుకున్నారు మమ్మల్ని. అండ్ ప్రతిదీ నాకు చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ద డాక్టర్స్. ఇంకేం చెప్పలేను. థ్యాంక్ యూ. మీరు 2 మాటలు మాట్లాడండి అమ్మా, మాట్లాడండి. మరి థ్యాంక్స్ డాక్టర్ గారికి. రెస్పాన్స్ ముందు నాకు అది నచ్చింది. ఎంత రిస్క్ లేకుండా ఎంత టెన్షన్ పడతా కూడా ఎన్నిసార్లు అడిగినా కానీ విసుక్కోకుండా బాగా రెస్పాన్స్ అయ్యారు డాక్టర్ గారు. అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్. ఇంకా నేను చెప్పగలను. థ్యాంక్ యూ సార్.